ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಫಲಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋರಧೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಿಯಂ ಶ್ರೇಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಗೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयिगागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगि गुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तजिन्दं श्री श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायण योगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोद्यम गुरुकरुणावाप्त चक्रांक भाष्यम वैराग्याचारवार्धौ वर्धपदमुखे लक्ष्मणेन्यस्तभारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पेतिराट् वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादौ सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थ जेतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवत्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि दिनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रुतीन्दुकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः परं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुरकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येन व्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्गतमशीषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गविवाहपरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते इत्यन्ते श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारस्य सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविसृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावमखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयनुः पुत्रं भाष्यभक्तिरजूचुरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते तत्कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांश स्थिते गतिः नाढ्यैकाकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद् विवरणोत्सयमधिपतिर्व्याख्यानमाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमधिः दूरे जनस्तद्गिराम् द्रष्टव्यः कथमीश्वरः सैदनप्रत्यक्षरूपो दृशाम् तद्भाष्यं स च भाष्यकृतिर्स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखिलभुवन जन्मस्तेव भंगादिलीले तविदभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रीशरदिविदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेम श्रीभक्तिरूपा पराचर्यवच सुधामोपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योऽकृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतां तुलिताक्षरैः समनसो भौमाप्तिपन्थन्महम्। ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ಉಪದೇಶವತ್. ಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಉಶಸ್ಥರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಹೋಳರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಹ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೃಷ್ಟೇಹ ದ್ರಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸಾದಿ ಅತಿತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಕಹೋಳರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉತ್ತರವೂ ಎರಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಲಿ. ಆದರೂ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣವು ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸ್ಯನ ಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ ರೂಪವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನಭೇದ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರು ಒಬ್ಬರು ಉಶಸ್ಥರು ಮತ್ತೆ ಕಹೋಳರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಉಶಸ್ಥರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕಹೋಳರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಭೇದವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭೇದವೇ ಇರ್ಬೇಕಿದು. ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಹೋಳರವೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವ್ಯತಿಹಾರ ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಇತರವತಿ. ವ್ಯತಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಹರಣೆ ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಹರಣೆ, ಹರತಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ವಿಹಾರ, ಸಂಹಾರ, ವ್ಯತಿಹಾರ, ಪ್ರಹಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಧಾತುವಿನಿಂದಲೇ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರಿದಾಗ ಉಪಸರ್ಗೇನ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಬಲಾದ್ ಅನ್ಯತ್ರ ನೀಯತೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ. ಉಪಸರ್ಗೇನ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಬಲಾತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ನೀಯತೆ. ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿ ಅತಿ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ವ್ಯತಿಹಾರ ಅಂತ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. ಅದಲು ಬದಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಹೋಳನು ಉಶಸ್ಥರು ಇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಗುಣನ ಇವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದವಾದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯನ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಕಹೋಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಶಸ್ಥರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಹೋಲರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ, ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನಾಭ್ಯಾಂ ಏಕರೂಪ ಅರ್ಥ ವಿಷಯಾಭ್ಯಾಂ ಏಕೇನ ಚ ಏಕರೂಪ ಅರ್ಥ ವಿಷಯಾಭ್ಯಾಂ. ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಎರಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಏಕೇನ ಚ ವಿಧಿಪತೇನ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಪ್ರತೀತೇಹೇ. ಒಂದೇ ವಿಧಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ವಿಧಿ ಪದವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಒಂದೇ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಚೋದನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ರೂಪವೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನದ್ವಯಂ ತಾವತ್ ಸರ್ವಾಂತರತ್ಮತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ.
ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಸರ್ವ ಅಂತರಾತ್ಮತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೂ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಏವಕಾರಶ್ಚ, ಏವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯತ್ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷ, ಮೊದಲು ಉಷಸ್ಥರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಹೋಳರು ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದುವೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏವಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಧಾರಣೆ. ಇದು ಏವಕಾರಶ್ಚ ಪೂರ್ವತ್ರ ಉಷಸ್ಥೇನ ದೃಷ್ಟ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯತ್ವಂ ಕಹೋಲ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಅವಧಾರಯತಿ. ಅವರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು ದೃಷ್ಟ ಅಂತಿದೆ, ಪೃಷ್ಠ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪೃಷ್ಠ ಉಷಸ್ಥೇನ ಪೃಷ್ಠ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದುವೇ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಷಸ್ಥರು ಕೇಳಿದ ಪೃಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಉಷಸ್ಥೇನ ಪೃಷ್ಠ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯತ್ವಂ ಕಹೋಲ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಅವಧಾರಯತಿ. ಅವಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಕಹೋಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಅದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆಯೂ, ಕಹೋಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯ. ಕಹೋಳರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ ವಿಷಯವ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ವಿಷಯವೇ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿವಚನಂಚ ಉಭಯತ್ರ. ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ಸತೆ ಆತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಇತಿ ಸರ್ವಾಂತರ ಆತ್ಮತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಂ ಏಕರೂಪಮೇವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೂಪ, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೂಪ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯವೇ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು, ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಪ್ರತ್ಯಯಶ್ಚ ಉತ್ತರತ್ರ ಏವ ದೃಶ್ಯತೆ. ವಿಧಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿಸಿರೋದು ಎರಡನೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್. ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಅದು, ಪಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ ಊಹಾಪೋಹ ಕ್ಷಮಾಧೀಹಿ ಪಂಡ. ಊಹಾಪೋಹ ಕ್ಷಮಾಧೀಹಿ. ಊಹ ಅಪೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದು. ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತರ್ಕಗಳನ್ನೇ ಮನನ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಪಂಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸಾಸ್ಯ ಸಂಜಾತ ಐತಿ ಪಂಡಿತ. ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿರ್ವಿದ್ಯ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್, ಬಾಲ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಾವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ನನ್ವಯಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಲಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಲರು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮಚಾರ ಕಾಮಭಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಅದುವೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನು ಸಾಧಕನ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಲಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಇದು ವಿಧಿ, ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು.
ಈ ರೀತಿ ಏವಂ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ ವಿಷಯತ್ವೇ ದ್ವಯೋ ಅವಗತೆ. ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ, ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗೂ ವಿಷಯ, ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗೂ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಸತಿ ಅವಗತೆ ಸತಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಉಪಾಸ್ಯೆ. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಶಸ್ತ ಕಹೋಲಯೋಹೋ ಇತರೇತರ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯತಿಹಾರಸ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯತ್ವಂ ಶ್ರುತ್ಯಭಿಪ್ರೇತಂ. ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದುವೇ. ಇಬ್ಬರು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅದುವೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯತಿಹಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣವನ್ನ, ಉಶಸ್ತರಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣವನ್ನ ಕಹೋಳರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಹೋಳರು ಹೇಳಿದವನ್ನ ಉಶಸ್ತರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನ ಇವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವರ ಉಪಾಸನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದುವೇ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಶಸ್ತಸ್ಯ ಯಾ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಃ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿ. ಯಾವ ಒಂದು ತಿಳಿದು ಬರೋದು, ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಯಹ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣಿತಿ ಅಪಾನೇನ ಅಪಾನಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಾಗರದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ಯಾವ ವಿಷಯವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೋ ಸಾ ಕಹೋಲೇನಾಪಿ ಪ್ರಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಹೋಳನಿಂದಲೂ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಚ ಕಹೋಳಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ. ಕಹೋಳನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶನಾಯ ಪಿಪ ಅತೀತತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಬುದ್ಧಿ, ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಅಶನಾಯ ಪಿಪಾಸೆ ಮೋಹಂ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾ ಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ, ಆ ಗುಣವನ್ನ ಸಾ ಉಶಸ್ತೇನಾಪಿ ಕಾರ್ಯ, ಉಶಸ್ತರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಇದರ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏವಂ ವ್ಯತಿಹಾರೇ ಕೃತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಹಾರ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಈ ಗುಣವನ್ನ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜೀವವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅವಗತ ಭವತಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಇತ್ತು ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ, ಅವರು ಅಶನಾಯಾದಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದೃಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂ ಸರ್ವಾಂತರ ಆತ್ಮಾನಂ, ಈ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಅವಗಮಯಿತುಂ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೇನ
ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತಿವಚನಾನಿ. ವಿಶೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ವಿಶೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಯಾವೃತ್ತಂ ಅವಗಮಯಿತು, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಲ್ಲ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ಜೀವನಿಗೆ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನವೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ. ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಅದರೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವ್ಯತಿಹಾರ ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಇತರವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಬ್ರದು ಗುಣಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಕಹೋಳರು ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಉಶಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಶಸ್ತರು ಕಹೋಳರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನಿಂದ ವ್ಯಾವೃತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವಮೇವ ಉಪಾಸ್ಯ ಗುಣ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸ್ಯನ ಗುಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವಾದಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಉಪಪಾದಕಾಃ ನ ಉಪಾಸ್ಯಾಃ. ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಶೇಷಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನು. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿನಿ ಹೇತುತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಗುಣಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ಉಪಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಯ ಉಪಪಾದಕಾಃ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವಾದಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ಉಪಪಾದಕಾಃ ನನು ಉಪಾಸ್ಯ ಗುಣಃ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವವೇ ಚೇತ್ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವಸ್ಯ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತಸ್ಯ ಚ ಪ್ರಶ್ನೋಃ ಯತಿಹೃತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗುಣ. ಉಪಾಸ್ಯನ ಗುಣ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಉಪಾಸ್ಯನ ರೂಪ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವವೇ ಉಪಾಸ್ಯನ ಗುಣವು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವ ಮತ್ತೆ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವೇನ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಿ ಜೀವಾದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಉಷ್ಯಸ್ತೇನ ಅವಗತೆ ಸತಿ ಕಹೋಳೇನ ಜೀವಸ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಸಂಭಾವಿತೇನ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷಣೇನ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ವ್ಯಾವೃತ್ತೋ ಅನುಸಂಧೇಯ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೃತಃ. ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ಅವ್ಯಾವೃತ್ತೋ ಅನುಸಂಧೇಯ, ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ವ್ಯಾವೃತ್ತೋ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಅನುಸಂಧೇಯ, ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ವ್ಯಾವೃತ್ತ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣನ ಹೇತುತ್ವೇನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಣನಕ್ಕೆ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಜೀವಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ ವ್ಯಾವೃತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಶಸ್ತೇನ ಅವಗತೆ ಸತಿ. ಆ ಉಶಸ್ತನ ಅವನಿಂದ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ಕಹೋಳೇನ ಜೀವಸ್ಯ
ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಸಂಭಾವಿತೇನ ಜೀವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷೇಣ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣದ ಹೇತುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಉಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಿಡ್ತು, ಜೀವನಿಗಿಂತ ವ್ಯಾವೃತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಗೋಳರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಎಂಬ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜೀವನಿಂದ ವ್ಯಾವೃತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಸಹ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋಪಿ ತದಭಿಪ್ರಾಯಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಸಂಭಾವಿತಂ ಅಶನಾಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವಂ ಮುಕ್ತವಾನೆ. ಮೊದಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು. ಉಶಸ್ತರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣದ ಹೇತುತ್ವ ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟೇಹೇ ದೃಷ್ಟಾರಂ ಪಶ್ಯೇಹೇ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ ಜೀವನಲ್ಲ ಇವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವವಿಲ್ಲದಂತಹ ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಖಗೋಳರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನದ ವ್ಯಾವೃತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಖಗೋಳರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣದ ಹೇತುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಮಯ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರದು, ಜೀವನಿಗಿಂತ ಇವನು ಬೇರೆಯೇ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವುದು? ಅಶನಾಯಾದಿ ಅತೀತತ್ವ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಖಗೋಳರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಇತಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃತಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶೇಷಣ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಖಗೋಳರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು, ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂದೇಹ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ತದಭಿಪ್ರಾಯಂ ಅಭಿಜ್ಞಾಯ ತಿಳಿದು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಸಂಭಾವಿತಂ ಅಶನಾಯಾದಿ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಮುಕ್ತವಾನ್. ಅಶನಾಯ ಮೊದಲಾದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಪ್ರತೀತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾದವನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾದವನು ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಪ್ರತೀತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಜೀವನಲ್ಲ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯತಿಹಾರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇತರವತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇತರವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದುವೇ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವೇ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಇತರತ್ರ ಸದ್ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯ ಪ್ರಶ್ನೈ ಪ್ರತಿವಚನೈಶ್ಚ ತದೇವ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯವಚ್ಛಿದ್ಯತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ 9 ಸಲ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ. ಆ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತೆ 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 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ ಪುನಃ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಪನ್ನಾತೆ ಗುಣಾತೆ ಗುಣಾಂತರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ತದ್ವತ್. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಅವನು ಒಂದು ಸತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಶ್ವೇತಕೇತು ಉದ್ದಾರಕರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಐತದಾತ್ಮ್ಯವಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತು, ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಐತದಾತ್ಮ್ಯವಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ
ಒಂದೇ ಸಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು. 9 ಸಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉತ್ತರವೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದು ತತ್ರಾಪಿ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನ ಭೇದೆ ಸತಿ ಕಥಂ ಐಕ್ಯಂ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಹೇಗೆ ಉಷಸ್ಥರಿಗೆ ಕಹೋಳರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬಂತೋ, ನಮಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಗೆ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ, ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಸಾ ಏವ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಸಾ ಅನ್ನೋದು. ಸಾ ದೇವತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಾ ದೇವತಾ ಈಕ್ಷತ ಅಂತ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಯಂ ದೇವತೆ ಈಕ್ಷತ ಅಂತಾಹಮಿಮಾಸ್ ತಿಸ್ರೋ ದೇವತಾನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರಿವಾಣಿ ಅಂತ. ಸಾ ದೇವತಾ ಶಬ್ದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಆದ್ರಿಂದ ಸಾ ದೇವತೈಕ್ಷತ ಸೇಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೇವ ಈ ಸತ್ಯಾದಯ, ಆ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೈವ ಹಿ ಸಚ್ಛಬ್ದ ಅಭಿಹಿತ ಪರಮ ಕಾರಣಭೂತ ಪರಾದೇವತಾ ಏವ, ಪರಾದೇವತಾ ಏವ ಸಾ ಏವ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪರದೇವತೆ, ಆ ದೇವತೆಯೇ ಸೇಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ತೇಜಃ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ, ಪರದೇವತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಿಂದ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇ ಪ್ರಾಣಃ ತೇಜಸಿ ತೇಜಃ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಕು ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಂತಿಮ ಶರೀರ ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಮೋಕ್ಷ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ವಿಷಯ. ಮೋಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮಾನ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅರ್ಚಿರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಕು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳೊಡನೆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೇಜಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ತೇಜಃ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು, ವಾಕು, ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲದರೊಡನೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬೆಳಕಿನೊಡನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಸಕರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗತಿಗೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ, ಪರದೇವತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವ ವಾಕ್ಯ. ಇತಿ ಪ್ರಕೃತ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ ಮಧು ಮಧುಕೃತೋ ನಿಷ್ಠಿಷ್ಠಂತಿ. ಇದು ಮೊದಲು ಸಾಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತ ಸಾಯಿಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತ, ಈ ದೇವತೆ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೇಜಸ್ಸು ಅಪ್ಪು ಅನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದೊಂದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರವರೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದಾಲಕರು. ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ ಮಧು ಮಧುಕೃತ ನಿಷ್ಠಿಷ್ಠಂತಿ. ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವಿಂದ ಮಧುವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಧುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದ ರಸಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಸಗಳು ನಾನು ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದೆ, ನಾನು ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರಸಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದ ರಸಗಳು ನಾನು ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದ ಜೇನು, ನಾನು ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದ ಜೇನು ರಸ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಸುಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎದ್ದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಡನೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರವರೇ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಇದು ಸಿಂಹೋವ, ವ್ಯಾಘ್ರೋವ, ವರಾಹೋವ, ಯಾರ್ಯಾರಿದಾರೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕರಣ. ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿ. ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ, ಇದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ ಮಧು ಮಧುಕೃತ ನಿಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ನಾನಾತ್ಯಯಾನಾಂ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ರಸಾನ್ ಸಮವಹಾರಮೇಕತಾಂ ರಸಂ ಗಮಯಂತಿ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಹೂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಯಥಾ ತತ್ರ ನ ವಿವೇಕಂ ಲಭಂತೆ, ಅವುಗಳು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ರಸ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೂವಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೇನು ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅಮುಷ್ಯ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರಸಃ, ಈ ವೃಕ್ಷದ ರಸ ನಾನು ಅಂತ ಅದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಮಿ ಅಮುಷ್ಯಾಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರಸಃ ಅಸ್ಮಿ ಅಮುಷ್ಯಾಹಂ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ರಸೋಸ್ಮಿ, ಈ ವೃಕ್ಷದ ರಸ ನಾನು, ಈ ವೃಕ್ಷದ ರಸ ನಾನು ಅಂತ ಜೇನುತುಪ್ಪಗಳು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏವಮೇವ ಖಲು ಸೌಮ್ಯ ಇಮಾ ಸರ್ವಾಹ ಪ್ರಜಾಹ ಸತಿ ಸಂಪದ್ಯ ನ ವಿದುಹು ಸತಿ ಸಂಪದ್ಯಾಮಹ ಇತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಸಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಿಯೇ, ನಾಶವಾಗಿರ್ತೀಯೇ, ಹೇಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ತೈಹವ್ಯಾಘ್ರೋವ ಸಿಂಹೋವ ವರಾಕೋವಹೋ ಮೃಕೋವ ವರಾಹೋವ ಕೀಟೋವ ಪತಂಗೋವ ದಂಶೋವ ಮಶಕೋವ ಯದ್ಯದ್ಭವಂತಿ ತದಾ ಭವಂತಿ. ಯಾರ್ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರವರೇ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು ಎದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು ಅವರವರೇ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವರೂಪವು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮರು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸಯ ಏಷಃ ಅಣಿಮ ಐತದಾತ್ಮ್ಯವಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ತತ್ವಗಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಇತಿ ಭೂಯ ಏವ ಮಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯತು ಇತಿ ತಥಾ ಸೌಮ್ಯ ಇತಿ ಹೋವ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರ ಏಷೋ ಅಣಿಮ ಐತದಾತ್ಮ್ಯವಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತತ್ವ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದು ಇವನೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಚ್ಚಿದ್ದ ವಾಚನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವನೇ ಸತ್ ಸತ್ಯಂ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಆತ್ಮ ಅವನೇ ಆತ್ಮನಾದವನು. ತತ್ ತ್ವಮಸಿ, ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವವನು ನಿನಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಭೂಯೇವ ಭಗವಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಪಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು, ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐತದಾತ್ಮ್ಯವಿದಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಧು ಮಧುಕೃತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ
ಮುಂದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನದಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೌಮ್ಯ ನದ್ಯ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಿಂಧಂತೆ ಪಶ್ಚಾತಿ ಪ್ರತಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕ ಹೋಗೋದು, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಈ ನದಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಗಂಗಾ ನದಿ, ಯಮುನಾ ನದಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯೇ ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಜಾ ಸತ ಆಗಮ್ಯ ನ ವಿದುಹು ಆಗಚ್ಚಾಮಹ ಇತಿ. ನಾ ಯಾವ ನದಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಘ್ರವಾ ಸಿಂಹವಾ ಯದ್ಯದ್ಭವಂತಿ ತದಾ ಭವಂತಿ ಏಷೋ ಅಣಿಮ ಇತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಸತಿ 9 ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರತಿವಚನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕಹೋಳರು ಉಷಸ್ಸರು ಇಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ವೇತಕೇತು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ 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 ಅನೇಕ ಸಲ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಾದಯ ಅನ್ನೋದು ಚಾಂದೋಗ್ಯದ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಾಷಿಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೇಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತ ಅಂತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು 2ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ. 3ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ತೇಜಃ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ವಿಪ್ರಕೃತ ಯಾ ಸೌಮ್ಯ ಯಥಾ ಸೌಮ್ಯ ಮಧು ಮಧುಕೃತಃ ನಿಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಪರ್ಯಾಯೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಉಪಪಾದ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ 9 ಸಲ ಅದೇ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ, ಸರ್ವ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಯಾಯೋದಿತಃ ಸತ್ಯಾದಯ ಸರ್ವೇಷು ಪರ್ಯಾಯೇಷು ಉಪಪಾದ್ಯ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯಂತೆ. ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ, ಅದುವೇ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವವನು ಸತ್ಯ, ಅದುವೇ ಸತ್ಯ. ಏತದಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇದಂ ಹೇಳೋದು ಏಷಃ ಏತಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಏತದಾತ್ಮಕತ್ವಂ. ಅದರಿಂದ ತಸ್ಯ ಭಾವ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ. ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಅವನನ್ನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂದಾಗ ಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸತ್ಯಾದಯ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಬಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಉಪಸಂಹಾರ. ಒಂದೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧು ಮಧುಕೃತಃ ನಿಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ನದ್ಯಾಹ ಸಿಂಧವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇವೇ ಉಪಸಂಹಾರ. ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾದ ಸಕಲ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕೆ ಅವನ ಬೇರೆ 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 ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 9 ಸರಿ. ಅದು ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ, ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ, ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ತು ಅಂದ್ರು. ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತಿಹಾರ ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಈ ತರವತ್ ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರದ್ವಯಂ ಅಧಿಕರಣದ್ವಯಂ ವರ್ಣಯಂತಿ. ಎರಡು ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಂಶಂತಿ ಈ ತರವತ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ, ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕರಣ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅಂತರಾತ್ವಾಧಿಕರಣ ಭೂತಗ್ರಾಮವತಿ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ
ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೂತ್ರಗಳು ವ್ಯತಿಹಾರ ವಿಶಂಶತಿ ಹಸೈವ ಇತ್ಯಾದಯ ಎರಡು ಕೂಡ. ಕೆಲವರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳು. ತತ್ರ ಪೂರ್ವೇಣ ತ್ವಂವಾಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ, ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ, ತದ್ಯೋಹಂ ಸೋಸೌ ಯೋಸೌ ಸೋಹಂ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೆ ಜೀವಪರಯೋಃ ವ್ಯತಿಹಾರ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯಾಹು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ವ್ಯತಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಗ್ರಾಹ ಮತ್ತೆ ಕಹೋಳದ್ದು ಉಷಸ್ಕರದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ವಾಂತರನಾದವನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತಿಹಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಬೇರೆಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯತಿಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ, ತ್ವಂವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೆ, ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ, ನೀನು ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೀನಾಗಿದೆಯೇ ದೇವತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನ ತ್ವಂವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ, ತ್ವಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನ ಅದು ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದಾಗಿದೆ, ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ತ್ವಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ತತ್ವಮಸಿ ತರನೇ ತ್ವಂವಾ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ, ತ್ವಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳೋದು ಅಹಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ವಂ ಶಬ್ದ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಹಂ ಶಬ್ದ ಬುದ್ಧಿಗೂ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತ್ವಂವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ, ತ್ವಂ ದೇವತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇವತೆ ಭಗವೋ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ತ್ವಂ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ, ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ತಿಳಿದು ಬರುವ, ವಾಚಕ ವಾಚ್ಯ ಎರಡು ಕೂಡ. ವಾಚಕ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ. ತ್ವಮ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ವಾಚ್ಯ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಪಕಾರ ಸಕಾರ ತಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಶಬ್ದ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪದಾರ್ಥ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಚ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತ್ವಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ, ತ್ವಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಪದಾರ್ಥನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅಹಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಹಂ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಅಹಂ ಶಬ್ದದ ಬುದ್ಧಿ ಶಬ್ದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವನೇ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ವಂವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ದೇವತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ, ಅಹಂ ಶಬ್ದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಷಯವಾದವನೇ, ತ್ವಂ ಶಬ್ದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ತ್ವಂ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ಮಿ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ. ತ್ವಂವಾ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ, ತ್ವಂ ಅಹಂ ಅಸ್ಮಿ, ಅಹಂ ತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಹಂ ತ್ವಂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭೇದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಭೇದದಿಂದ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು, ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಇದು, ಏನು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ, ಈ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ, ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಅಹಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ತ್ವಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅಹಂ ತ್ವಂ ಎರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಅದುವೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ವ್ಯತಿಹಾರವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತತ್ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತದಾತ್ಮವಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ವಮಸಿ ಇತಿ ಅವಗತ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವ ವಿಷಯತ್ವಾತ್ ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ನಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದನೀಯಂ ಅಪೂರ್ವಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಅನಾದರಣೀಯಂ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ.
ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂತು, ಎರಡನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್ ಅಂತ, ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವೇ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದವನು, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ. ಐತದಾತ್ಮ್ಯವಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನನ್ನೇ ಸಚ್ಛಬ್ದವಾಚಿನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತ್ವಂ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ತತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ತ್ವಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅರ್ಥ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಶ್ವೇತಕೇಶುವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಆತ್ಮನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತ. ಆ ಅರ್ಥವ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ, ಅದಾಗ್ಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆದರಣೀಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಪೂರ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದನೀಯಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಅಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಆಧಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತತ್ವಕ್ಷತೆ ಆತ್ಮೇದಿತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ ಇತಿ, ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸಕರು ಅವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಯಂತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಉಪಾಸಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಚ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನ ಅತಿರೇಕೇಣ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಜೀವತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನಂ ಜೀವೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಅನುಸಂಧಾನಂ ತಥ್ಯಂ ಸಂಭವತಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಉತ್ತರೇಣ ಚ ಸೂತ್ರೇಣ ಸಯೋಹ ವೈ ತನ್ಮಹದ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಥಮಜಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಮಹತ್ತಾದ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಾನಾದ ಯಕ್ಷವನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರಥಮಜಂ ಆದಿಕಾರಣನಾದವನು ಅವನು ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಸ್ಯ ಸತ್ಯೋಪಾಸನಸ್ಯ, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸತ್ಯೋಪಾಸ್ಯ, ಅವನು ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು. ತದ್ಯತ್ ಸತ್ಯಮಸೌ ಸ ಆದಿತ್ಯೋ ಏಷಃ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಮಂಡಲೇ ಪುರುಷೋ ಯಶ್ಚಾಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕ್ಷಿನ್. ಯಾರು ಅವನು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋನು ಸತ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಸತ್ಯಶಬ್ದಿತನಾದವನು ನಿರ್ವಿಕಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಸಹ ಆದಿತ್ಯ ಏಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಮಂಡಲೇ ಪುರುಷ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ. ಯಶ್ಚಾಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕ್ಷಿನ್, ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಐಕ್ಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಇತಿ ತದಪಿ ಅಯುಕ್ತಂ. ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಅಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಅನ್ನುವ ಸೂತ್ರ. ಉತ್ತರೇಣ ಚ ಸೂತ್ರೇಣ ಶೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐಕ್ಯ ಉಪಾಸನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಅಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು, ರೂಪ ಭೇದ ಅಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯನ್ ಮಹಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರಥಮಜಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ಅತ್ಯಾದಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಭೇದೇನ
ಅಕ್ಷ್ಯಾದಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಭೇದೇನ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯೆ ಅಕ್ಷ್ಯಾದಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಭೇದೇನ ವಿದ್ಯಾಭೇದಸ್ಯ ಪೂರ್ವಮೇವ ನವಾ ವಿಶೇಷಾತ್ ಇತ್ಯನೇನ ಪ್ರತಿಪಾದಿತತ್ವಾತ್. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬಂತು ನವಾ ವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇದು ಬರುತ್ತೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಪಾದದ 21ನೇ ಸೂತ್ರ ನವಾ ವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಭೇದೇನ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅಕ್ಷಿಯಂತರ ಪುರುಷನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೋ ಪುರುಷನು, ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರೋ ಪುರುಷನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಥಾನ ಭೇದ ಬಂತು. ಅದು ಅವರನ್ನ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ, ಬಲಗಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ, ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದೇವ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಒಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲ ಪುರುಷನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು, ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾದ್ಯಕ್ಷಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಸತ್ಯೋಪಾಸನವೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿರೋದು, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದೇಹ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವಿದೆ, ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಚ ದ್ವಯೋಹೋ ಅನಯೋಹೋ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯಾದಿ ಶರೀರಕತ್ವೇನ ರೂಪವತೋಹೋ ಅಂತಿಪಾಪ್ಮಾನಂ ಜಹಾತಿ ಚ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಪೃಥಕ್ ಸಂಯೋಗ ಚೋದನಾವತೋಹೋ ದ್ವಯೋಹೋಪಾಸನಯೋಹೋ ತಯೋಃ ವೈ ತನ್ಮಯಂ ವೇದ ಭೇತಿ ಜಯತೀಮಾನ್ ಲೋಕಾನಿ ಸಂಯೋಗ ರೂಪಾದಿಮತ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷೇಣ ಪೂರ್ವೇಣ ಏಕೇನ ಉಪಾಸನೇನ ಅಭೇದ ಸಂಭವತಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಂಯೋಗ, ಫಲ ಸಂಯೋಗ ಬೇರೆ, ಚೋದನ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳು ವ್ಯಾಹೃತಿ ಶರೀರಕ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಶಾರ್ತಿ ಶರೀರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಿಪಾಪ್ಮಾನಂ ಜಹಾತಿ ಯಹ ಏವಂ ವೇದ. ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೃಥಕ್ ಸಂಯೋಗ ಚೋದನಾವತೋಹೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದ ಫಲ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಚೋದನ, 4 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ 4 ವಿಷಯಗಳು ಸಂಯೋಗ, ಚೋದನ, ರೂಪ ಮತ್ತೆ ಆಖ್ಯ 4 ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. 2 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೋದನ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಧಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಸಂಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಫಲ, ಏನು ಫಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೇರೆ ಚೋದನೆ ಫಲ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷೆಕಾರರು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ 2 ಅಧಿಕರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ವ್ಯತಿಹಾರ ವಿಶಂಸಂತಿ ಇತರವತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೈವಹಿ ಸತ್ಯಾದೇಹ. 2 ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಮರ್ಶೆ, ಭಾಷೆಕಾರರು ಮಾಡುವ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪದಾಂ ಜಯಮೋಹತಃ ತಗ್ತಿರಾಯಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋ ಸ್ಥಿತೇ ರಾಮಾನಿ ಸೂರ್ಯೇ. ಓಂ ಚಂದೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಕ್ರಮ
नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं तमगादि सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तन्वक्तारमावीत् त्वामवीत्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।